ब्रह्म महिमा उल्लेख वायु शून्य मूर्ति परम पद अकुलम मूलम नाम अनादि ब्रह्म उच्यते सचिदानंद विश्वविता परम ब्रह्म महिमा उल्लेख। हे प्रभु देश राज्य ग्रामर सर्वांगीन उन्नति हेउ उड़ा उड़ा चलो चलो जारी खानी प्राणी सुरक्षा हेउ जीवन दान शोण हिंसा परम धर्म वर्धित हे ब्रह्म महिमा उल्लेख। मिछ पसराकु आवरी बसिछि धन रत्न नाही किछि एबे प्रभु मोर मने पड़ुअछि बेनी नेत्रुलुह पोछि करू मु अछि जाहा जाहा विचार हृदय पद्मरे मोर पचिश प्रकृति पिंडरे प्रबल जुग अटे महाघोर एते बेले मुहि कि बुद्धि करिबी कुह गुरुणाकार स्वामी पदे ध्याई कहे भीम भई ए जुगरु त्राही कर सचिदानंद ब्रह्म महिमा हे आमर समस्त दर्शक पितृवर्ग मंडली मातृवर्ग मंडली तथा ज्ञानी मानी सुज्ञानी पंडित वर्ग मंडली आमर उपस्थित समस्त जगत भगत आबाल वृद्ध वनिता बालक बालिका आज परम पूज्य गुरुदेव आदेश आम परिभ्रमण करू 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 आसी आपणकर ग्राम उपस्थित होइछु हेले आज किछि महिमा धर्मर किछि संक्षिप्त विवरणी प्रकाशित करने को जाउछि तेणु भूल थिले क्षमा देवे सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमा शोभा थिले करी साधु सन्थ बरी नथिले धर्म विवेक पुरुष थाई स्त्री रत्न नथिले गृहे थिबार कि सुख संसार सागरे पुत्र रुहितारे जेवण प्राणी निरेख कुल धर्म नाश कर्म उपजस चाहि न जोगाए मुख हे मोर आदर पितृ मातृवर्ग मंडली मन रखिबे जे भीम भई लेखनी रे प्रमाणित करुछि सभा थिले करी साधु सन्थ बरी नथिले धर्म विवेक पुरुष थाई स्त्री रत्न नथिले गृहे थिबार कि सुख गोटे सांसारिक मतरे जदि गोटे गृह रे पुरुष केवल रही पारिबो नाही तेणु करी भीम भई कहिसंती जे स्त्री मानकु गोटे रत्न कहिसंती माँ मानकु गोटे रत्न बोली प्रमाणित कले संसार सागरे पुत्र दोहितारे जीवन प्राणी निरेख कुल धर्म नाश कर्म अपजस चाहि न जोगाए मुख तेणु गोटे गृह संसार करथिले जदि संतान संतति नहीं ताहले लोक उपहास करती तेणु आजिकार विषय जे एइटा स्वामी स्त्री प्रभु जोगाड़ करिसंती काहेकि जे गोटे घरे संतान संतति जदि हेब नाही कर्म जोगरु जदि स्त्रीलिंग एवं पुलिंग मिसिकरी गोटे क्षेत्र में प्राण त्याग कले सेटा से माने उभय आर जन्म रे जोटा से माने कर्म जोगरु स्वामी स्त्री होइथांती तांकर कुलरे संतान संतति होए नाही तेणु करी आमे सेई स्त्री कला पाप पुरुष को लागे नहीं पुरुष कला पाप स्त्री को लागे नहीं किंतु हिंदू धर्म रे आमर हिंदू धर्म रे जदि सत्य रे जी सीता परिका माने सीता अयोध्यार सीता एवं राम जो अछंती सीता परिका जी सती हो पारे एवं रामचंद्र पुरुषोत्तम रामचंद्र परि जी पुरुषोत्तम रामचंद्र परि जी हो पारे जो व्यक्ति पुरुषोत्तम रामचंद्र परि हो पारती से माने सीता व्यतीत अन्य कौन
ଜାନକୀ ବା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀର ମୁଖ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯଦି ଚଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ସୀତା ମା କେବଳ ମାତ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ବା ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତନ କରି ନାହିଁ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାପ ହୁଏ। ମନଟା ଚିନ୍ତା ପାପର ଗୋଟେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମନମାତଙ୍ଗ ରୂପେଣମ ଜ୍ଞାନମ ଅଙ୍କୁଶମେବଚ। ଏହି ମନ ରୂପକ ହାତୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯେ ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଶିଷୁ ମାନେ ଆମେ ବିପଦ ତରିବା ପାଇଁ, ଆମେମାନେ ବିପଦ ଆପଦରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଯେ ଏହି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଥାଇକରି ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସୁଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ, ବାପାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ଏମିତି ଏକ୍ସ ଯେମିତି ମିଶିକରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସାର୍ଥକ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୋଇ କଳ୍ପତରୁ। ତାହେଲେ କଳ୍ପତରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଯିଏ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଯିବ ତାକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁକୃତ ହେଲେ ଯାଇ। ତେଣୁକରି କେବଳ କିପରି ସେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତ କାଲେ ବିହିଜା ଲେଖିଛି ଗୋପାଳେ, ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ କେ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ। ସାଧୁ ଯେ ମଲୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ଥାଇ ମଲୟ ଲାଗି ପଲବାଇ। ମାନେ ସାଧୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମଲୟ ପବନ। ମାନେ ସାଧୁ ଯେ ମଲୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ମୂର୍ଖ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା ଦୋଷ ପାପ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଅହରହ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବହୁଳ ଏହି ମାତ୍ରକ ରହିବ। ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅହରହ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବହୁଳ ଏହି ମାତ୍ରକ ରହିବ। ମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତାଙ୍କୁ ସେବିଲେ ସିନା ପିତାର ଭେଟ ପାଇ, ଅନାଦି ଦୋରେହା ହେଲେ ଆଦି ଦେବ ଖାଇ। ମାଟା ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯିଏ ଦଶମା ଯୋଉ ଜନନୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ପରି ସହ୍ୟତା ଗୁଣ ତାଙ୍କର ସେହିପରି ସହିବାର ଗୁଣ ଥିଲେ ଯାଇ। ତେଣୁକରି ସହିବାର ଗୁଣ କାହାଠି ବେଶୀ ଅଛି? ମା ଠାରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କେତେ ଯେ ଦାରି ଚୋରି ହତ୍ୟା ମିଥ୍ୟା କରିଗଲେ, କେତେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଛନ୍ଦବାଦ କରିଗଲେ, କେତେ ଉତ୍ସ କୂପ, କେତେ ଗଭୀର କୂପ, କେତେ ଯେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି କରି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ଠାରେ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ମା ସହିପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଧରିତ୍ରୀରେ ମାନେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ନିରାକାର 33 କୋଟି ଦେବତା 56 କୋଟି ଜୀବ ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳଚଳ ଚାରିଖାନି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେବ ସେ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଫଳ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଧରିତ୍ରୀରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ ସେଇଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ଫଳ ପାଇପାରିବ। ଏଠିକାର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଆମର ପିତାମାତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜିକାର ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଗ ଯେ ଅଛ ସଂସାରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ପଛେ କର, ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଜନ୍ମାଇଲେ କି ହେଲା, ତୋରିବା ପଥକୁ ଧର,
ମା ମାନେ ଯେତେ ସଂସାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଜନ୍ମେଇଲେ କି ହେଲା ହେଲେ ତରିବା ପଥକୁ ଧର। ତରିବା ପଥଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି ସମର୍ପଣ। ଯୋଉଟା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ସେଟା ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ଗଜ ଯେମିତି ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଯୋଉ ଗୋଡକୁ ଧରିଥିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ସମର୍ପଣଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ପାପ ପୁରୁଷକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ କଲା ପାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷର ପାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ମା ମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବାହାରେ କିଛି ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ରାମ ଭଗବାନ ଏବଂ ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ପରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପରି ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ପାପ ପୁରୁଷକୁ ଲାଗିବ, ପୁରୁଷ କଲା ପାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ଆମର ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋଚାରି ଅଟଇ ନୁହଁ ସତ୍ୟ ସକତି, 100 ଯୁବତୀ ଏକ ପତି। ଏଇ ଜୀବଟା ମାନେ ବହୁତ ପାପ କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ବସିବା, ଚଲିବା, ଫେରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କର୍ମ କରେ। ତେଣୁ ଏକ ପାଦରେ ଏ ଉଭା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ପରମ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାର 2 ପାଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପାଦ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଏକ ପାଦେ ଏଇଟା ଏ ଜୀବ ଯୋଉ ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଘଟରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଅତଏବ ଆଜିକାର ବିଷୟରେ ଆମର ମାତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପିତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମା ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଯେତେ ପାପ କରୁଛି, ଯଦି ଘାଟିଶାଳରେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ପାପ ଅଂଶ ଭୋଗ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟା ମଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଘରେ ମା ତ ପିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅଧା ପାପ ଲାଗିବ, ସଂକ୍ରମଣ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଏବଂ ନୀର, ଯେମିତି ମାଛ ଏବଂ ପାଣି, ଯେମିତି ଜୀବ ଏବଂ ପରମ, ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯେମିତି ଆମର ସୀତା ରାମ, ଯେମିତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଏମିତି ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସଂସାର କରିଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ପାପ ପୁରୁଷକୁ ଲାଗିବ, ପୁରୁଷ କଲା ପାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କଲା ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୃହ ସଂସାର ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୁଚାଲୁଚି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ପାପ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାମୀ କଲା ପାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିବ ଏଇଟା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାପଟା ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଇ ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନେକ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯେମିତି ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶିକି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଅଲଗା କିଏ କରେ? ରାଜହଂସ କରେ। ଯୋଉଟା ରାଜହଂସ ବତକ ଅଛି, ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ମିଶିଥିଲେ ସେ ପାଣିକୁ ଅଲଗେଇ ଦେବ, କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ଅଲଗା ଅଲଗା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ରାଜହଂସ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୁରୁ କରିବେ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ରାଜହଂସ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନରେ ସେ ଯଦି ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ପୁରୁଷ ମନରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାବକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କୋଉ ଭାବ? ସମର୍ପଣ ଭାବ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମ, ଅଥର୍ବ 4 ବେଦ, ମାନେ 16 ଦର୍ଶନ,
ସାତ ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ କହ, ଆମର ଯୋଉ ଭାଗବତ ଅଛି 13 ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ, ସବୁ ଏ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସବୁଠୁ ସମର୍ପିତଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରୁଛି, ପୁରୁଷ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। କାହିଁକି ଆମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଏ କଲି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଉଦିତ, ଅନ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା ପାର, ଗତି ମୁକତି ସମ୍ପତ୍ତି ପରାପତ, ନିଷ୍ଠା ଏ ବଜ୍ରର ଗାର। ଗତି ମୁକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି କୋଉଠି? এই কলি যুগরে এই ধর্মକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ। କି ଧର୍ମ? ସ୍ୱଧର୍ମ। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଜର ମାନେ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ନାମରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୋର ନାମ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ମୋର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅଛି ଜୀବ, ଜୀବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ବାପ ପୁରୁଷକୁ ନ ଲାଗେ, ପୁରୁଷ କଲା ବାପ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଲାଗେ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କଲା ବାପ ପୁରୁଷକୁ ଲାଗିବ 50%, ତାର ଅଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭାଗ ନେବ। କାହିଁକି? ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ମାନେ ରାମ ସାହୁର ବାପା ରସିକ ସାହୁ, ତାହେଲେ ସେ ବାପାଙ୍କର ଅର୍ଧେ ଭାଗ ସେ ନେବ। ସେମିତି ନିଜର ନାଁ ହେଉଛି ରାନୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ରାନୀ ବଗର୍ତ୍ତୀର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ରାମ ବଗର୍ତ୍ତୀ। ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ଅଛି, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କଲାଙ୍କର ଭାଗ ସବୁଥିରେ ଅଧା ଅଧା ଅଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଭାଗବତର ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଘଟଇ ପତିର ହିତରେ ଦିବା ନିଶି ଚାହିଁଥାଇ। ମାନେ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶିଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାର କଥା ନୁହେଁ। ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ନାମକୁ ଧରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ନାମ କ'ଣ? ନିଜର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ଜୀବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଭାଷାରେ ତରିବୁ ଯେବେ ଭବ ସାଗରୁ ଉପାୟ କରି ଭଜ, ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ହେ, ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ଯଦି ଭବ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ତାହେଲେ ନିଜର ନାମରେ ଥିବା ନିଜର ନାମକୁ ଭଜନ କର। ତେଣୁକରି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଅଧା ଅଧା, ବିନା ଅଧାରେ କାହିଁକି ହେବ? ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି, ବାପାଙ୍କର ମାନେ XY କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ XYକୁ ମିଶେଇକିରି ଆମର ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ ଚରିତ୍ର, ଖରାପ ଗୁଣ ସବୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆମର ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଠିରେ ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି। ହେଲେ ଅଧା ଅଧା ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାହାର ବେଶୀ ରହିଥିବ, କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର କମ୍ ହେଇଥିବ, କେତେବେଳେ ମାର ବେଶୀ ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ, এইটা তো গোটে শাস্ত্রে লেখা আছে, মু দেখিলি, ভুল থিলে ক্ষমা দেবে। এবং বাপাঙ্কর অধিক হলে পুଅ জন্ম হই, এমিতি বাপা আর মা যে অছন্তি এমানে মিলিত ভাবে শাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেকর পুଅଙ୍କ ଠାରେ ମାର ଅଧିକାର ଯେତିକି ଅଛି, ବାପାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ଝିଅ ଠାରେ ବାପାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେତିକି ଅଛି, ମାର ଅଧିକାର ସେତିକି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା 50% ମାନେ ଅଧା ଅଧି ଭାଗ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ାକ କାହାଠି ବେଶୀ ଅଛି, କାହାଠି କମ୍ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆସିଛି। ମାର ଜୀବନ୍ତ ଋଣ, ମାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଣୁପରମାଣୁ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଣୁପରମାଣୁ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇକରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି।
तेणुक पितृऋण मातृऋण ऋषि ऋण पंचभूत ऋण देव ऋण इत्यादि ऋण जीव लगी तेणु ए जीव को उद्धार पाइबापी माँ ऋण यही जन्म कहीं सुझी पारे ना कहीं माँ को माने सबुठु बेसी होउची कहीं भीम भई कर भाषा रे आमर जहाँ लिखि जाइछंती माने करूछंती कर्म मान पिता माता विधान उदय अस्त दर्शन घेनी 64 बंधकु वंदना पर्व पद्मकु सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमा उल्लेख सच्चिदानंद परम ब्रह्म महिमा उल्लेख ताहले एई मांकर बापांकर विधान 64 थर बंधकु 112 थर पवन बह शरीर तेणु 112 गुणन जदि 64 थर करदेले 7000 हाँ 7168 थर होउची आउ मातांकर विधान 72 थर 72 सहित जदि आपण 112 गुणित कले ताहले सेटा आमर 8064 थर होउची टिके आपण गणित रे भूल थिले क्षमा देबे अतएव मन रखु जे माँकर एवं बापांकर जदि बापांकर अधिक रोच माँकर अधिक रोची तेणुक माता को से बिले सीना पितार भेट पाई अनादि दोरेहा हेले आदि देव खाई तेणु भीम भोईकर भाषा रे मो अक्षर होउची श्रेष्ठ आ मोठू माँ हेची ताहले माकारम जीव आत्मा माँ ठारू जीव एवं आत्मार सृष्टि हेची मोटा बापांक ठारू मकारम बिंदु रूप अंच हेची तेणुक हि अर्थात हिकारम कुंडलिनी भवे आपण पोखरी रे जदि गोटे बाड़ी फिंकी देबे ताहले सेटा भितर डूबी जीव आउ सेठिरु आपणकर बुदु 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 एमिति कणिका गुड़िक आसीबो सेटा हेउची कुंडलिनी शक्ति तेणु करी हिकारम कुंडलिनी भवेत माकारम जीव आत्मा इति मंत्रम षष्ठाक्षरम अर्थात अलेखर शक्ति को लेकिन महिमा जात होइजंदी आउ महिमाटा अलेखंकर शक्ति अटे प्रभु परमात्मा शक्ति होउची महिमा तेणु तेणु करी मो महिमा प्रसन्न हेले कि करिबो काल सिंह प्राय फेरुथिब भुवन मंडल मो अक्षरटा होउची सबुठार श्रेष्ठ आउ से मोटा महिमा अटे महिमा जदि प्रकाशित हेबे ताहले तमे कोनोसी पाप कोनोसी दोष कोनोसी रोग लागिबो नाही तेणु महिमा भजिले महिरे रहिबु एई महिमा को भजन कले महिमा अर्थात पृथ्वी रे से निजे अजर अमर होइबो बोली एटा संत माने एवं भीम भयंकर बाणी प्रमाणित हेछि तेणु मो अक्षर हृदय लय कर महिमनले रहिबो बिना आश्रित रे न वर्तिबे नर जुग भागे पड़ी जीव ताहले आश्रित आमे धरित्री मार आश्रित हेबा कथा जेते भी जन्म पाइछे आपण ख्रिस्टियन ही थांतु आपण जैन ही थांती आपण बौद्ध ही थांतु आपण हिंदू ही थांतु आपण महिमा धर्मावलंबी ही थांतु आपण जे कोनोसी धर्मावलंबी हेथिले मध्य एइटा माँ एवं बापांकर ऋण सुझिबा पाई धरित्री मार तले आश्रित हेबार अछि काहेकि तृतीय घर आमर भी सेठी अछि तृतीय घर माने प्रथम घर माँ द्वितीय घर एइटा जो आमे घर द्वार जमी बाड़ी करिछे आउ याठू तृतीय घर हेउछि सेही धरित्री माँ तेणु से धरित्री माँ बक्षरे शयन कले से निश्चित भाव में आमको ग्रहण कर जाइथिबे तेणु धरित्री माँ ठारू सीता जो उत्पन्न होइतिले आपण देखिथिबे शेषरे से धरित्री माँ गर्भ को लीन हो गले सत्यटा हेउची एइटा सत्य शून्य पुरुष भुवन ओलाइला जलधाराय हेला स्त्री एथिरु अधिक अछि जेबे संथे कहि दियो बाछि करी ताहले शून्य पवन पुरुष बोलाइला जलधारा हेला स्त्री तेणु करी पवन एवं पानी मिलित न हेले जीव सृष्टि अकारण हेबो
तेणु यही पंचभूत आम शरीर तैयारी होती पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंचभूत तेणुक माँ पंचभूत बापांकर पंचभूत এইটা जो ऋण रे आमे लागिछे ए पितृ ऋण सुझिबा पाई मातृ ऋण सुझिबा पाई आमको 7 थर हाथ ऊपर उठेकी हे प्रभु परमात्मा परब्रह्म जी मोर माँ बापा को सृष्टि करिछ माँ बापांकर बापांकर बापा को जी ब्रह्मा विष्णु शिव को जी तैयारी करिछ जी सृष्टि करिछ से अपरिवर्तित अविनाशी ब्रह्म पाखरे मु कहूची जे मोर माँ खराब प्रकृति बापांकर खराब प्रकृति माँकर भल गुण आउ बापांकर भल गुण तांकर गुण चरित्र स्वभाव सब मोर शरीर में चलुची मु आज सन्थ हेले मध्य किछि कथा नुहे हेले ई सन्थ हेछि माने एईटा प्रकृति रे जो मते माँ बापा जन्म करे देथिले सेईटार विनाश हेबो नाही तेणु याकू विनाश करबा पाई पितृऋण मातृऋण जो लागिछे एईटा निश्चित भाव रे एठू माने से पितृमातृ ऋण को सुझिबा पाई आमको 7 थर हाथ ऊपर उठेकरी साष्टांग प्रणिपात करिवो थरे कले चर्मर लोमर ऋण सुझिबे लोम माँ बापा जन्म होती द्वितीय थर शरण कले चर्म ऋण हेब तापर चर्बी तृतीय चतुर्थ रक्त पंचम मांस षष्ठ हाड़ सप्तम शुक्र এই শপথ ধাতুକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି এই ପିତୃମାତୃ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମୁଁ କିପରି ବୋଲି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଲାଗିଥିବା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏଇଟା ଭୀମ ଭୋଇ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼ ସେ କହୁଛି ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାନରେ ଯୋଉଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ଜାପାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ନରଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ मुक्तिर सोपान यही नर जन्म अच्छी हेमिति सिंह गंडा गयल बाघ भालू इत्यादि कौन जीवजंतु उपरे नहीं आमे समस्ते यही गोटे जनी जन्म पाई यही जीवन रे दुर्लभ जन्म गोटे जन्म परिभ्रमित यही जन्म से प्रकाशित होती तेणु मुझे आपण को कहूँ जे मोर जदि आपण मान गोटे लक्ष्य नुआ कथा हो पारे जे मार देहांत परे माँ देहांत हो सारा पर आपण मैंने जो मांस खाइबार कथा नुहे जदि बापांकर देहांत हो सरला आपण मैंने आउ हाड़ चबेबे नहीं कहीं साक्षात मोर शरीर जो मांस अच्छी मोर माँ जीवंत भाव अच्छी यही हाड़टा बापांकर जीवंत भाव अच्छी यही घटरू जो दिन प्राण छाड़ी से दिन यही पितामाता शून्य है बोली मु भावना करी मोर पितामाता निश्चित भाव में जीवंत अच्छा तेणुक यही पितृमातृ ऋण सुझापी आमको 7 थर साष्टांग प्रणिपात करने को पड़ो आउ स्वामी कला पाप स्त्री को लगे स्त्री कला पाप पुरुष को लगे उपयुक्त भाव में जो पितामाता आमको जन्म कर गले ताहले सेठी मुक्ति मिलिब नाही तेणुक आमर हिंदू धर्म शास्त्र अनुसार पितृऋण मातृऋण जो सुझापी जदि चिंता करुछंती आउ पुरुष एवं स्वामी जो दीटा संपर्क प्रभु दीटा जाति कले सेटा है गोटे है पुरुष आ गोटे स्त्री एटा मनुष्य ठारू आरंभ करी कीटरू रंभ पर्यंत जोटा दीटा जाति कले प्रभु सेटा है गोटे पुरुष आ गोटे स्त्री आउ स्त्री जेबे पुरुष को ज्ञान बुझाइब लेउटिब सत्य जुग माने पुरुष माने जो दिन स्त्री माने माँ माने पुरुष को ज्ञान बुझेबे ताहले ए सत्य जुगटा लेउटिब माने जोटा सत्य जुग चली जाइछि सेटा माने फेरी आसीबो तेणु करी माँ मानकु सबुठु माँ ठू बोली धर्म नहीं माँ ठू बोली कौन ज्ञान नहीं माँ जी 10 मास 10 दिन गर्भधारण करी ऋण ये जन्म सुझी हेब ना तेणुक आमको पितृंकर अनेक परिश्रम फल जेहेतु खाई आउ पिता आउ ठारू जो ये जीवटा क्षरिकी माँ अंगरे आसिक आमको जन्म देती से ही पिता माता ठारू आ बोली धर्म ना कि विश्व में कौन ज्ञान नहीं माने कौन भक्ति तार माध्यम प्रचारित हेब ना जेकोसी धर्मावलम्बी हूँ आपण मैंने किंतु साष्टांग 7 थर दंडवत प्रणाम करेंगे सेटा चर्म चर्बी लोम रक्त मांस हाड़ आ शुक्र को चिंता करी तेणु पितृ एवं माता को चिंता करी माँ बापा ठू आ बल धर्म ना यहीटा को भीम भोई कहते भीम भोई को लोक मूर्खता भावुंट अन्यान्य धर्मावलम्बी कहते इटा नुआ धर्म अरे नुआ धर्मटा किए तैयारी कला धर्मटा यहीटा पितामाता जो द्वारा जदि पितामाता नथिले धर्म किए तैयारी करथांता
ତେଣୁକରି ପିତୃଣ ମାତୃଣ ସୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଧର୍ମରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଚଳିବାକୁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୈନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମହିମା ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ 7 ଥର ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏଇଟା ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନା ମା ବାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବିନା ମା ବାପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମା ବାପା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଜନ୍ମିତ ହେଇଛି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ, ପିତୃମାତୃ ଋଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ହେ ଆଦର୍ଶ ପିତାମାତା, ଜନଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଯେ ଜନ୍ମ ଜାଣିବ ଏ କଲି ଯୁଗରେ କେବେ ନ କରିବ ଗୃହ